الزلفلاون تقبيلين سوفيسون راديو تلفزيون تقبيلي ار تي كا سوفيسون تقول تاكيد نحكا تساقي ثمليلي تتوكدوذ الساقي نساغ سين يسنتل في فرانين فرنسا في فرانين الجزائر يوكل المسراي في سنتلاقي نساغ سين نتكون أزول زيدان الزول رباح الزول قبيليين قبيليين عندما سلمت ذي ثمورت ذوك مظل الزول لاغن يوقع قدشن ديارتيك تلميذ الزول رزقي الزول رباح الزول مراف الأول الزول كيوذ دي سوري تلميذ ثانميرثا دونك كي درنا دونك يستل الفرصة المصرية الساقي أثناء في فرانين تمورث الجزائر إك تمورث فرنسا d'après les estimations au الجزائري on est 6 millions il y a 6 millions d'Algériens ذاكي في فرنسا ينضرب لي comme quoi la très grande majorité, donc 6 millions, c'est simple, on doit être entre 3 millions et 4 millions. Donc il y a une force politique, il y a une force de vote des Français. Et nous avons comme quoi notre s'intéresse énormément à Tifrani Nagui, que ce soit en France ou en Algérie, et d'ailleurs on les voit sur les réseaux sociaux, on sait que les Khwaïs sont très actifs sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a un vote? Est-ce qu'il y a le vote par exemple, du Français? Oui, effectivement, il y a bien un vote kabyle, mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ce vote-là, donc si ça lie la personne elle-même, le kabyle lui-même, par rapport à sa localité, par rapport à la personne qu'il va élire, tout ça, non, est-ce que c'est un vote qui est au profit de la Kabylie, au profit du peuple kabyle? Je pense que c'est pas le cas. Donc à ma connaissance, à ma compréhension des choses, je pense que le vote, il est beaucoup plus individuel. Ça veut dire le kabyle, quand il passe à l'urne, lui, il a en tête la personne qui va lui rendre, qui va répondre à ses besoins, à ses revendications, à ses aspirations, et en aucun cas, je pense qu'il pensera, voilà, que celui qu'il va élire a quelque chose à voir avec la Kabylie ou le peuple kabyle. Donc c'est ça en fait qui manque. Donc pour répondre à ta question, et il a un vote kabyle, comme il est voté, mais je pense pas que le vote Sagina il est en faveur du peuple. Il est imaginé de telle façon qu'il soit en faveur du peuple kabyle, de la Kabylie. Merci. Arsqi, la même question. ذكي فرنسا لأن تص الخير لما أنا وسأنا كنا نصدي فرنساز تمام كلا قاعد يلي باللي كل قاعد تفوتي دو قاعد سالنا نصدي فرنساز يعني تصدي سني كسان نصدي فرنساز donc تفوتي bon الخير كان لانسيزي c'est des gens qui sont libres تمام أنا ديما في الجليد سيتيفت ما إلا قبل هذه فوتي كأي ولا سرايس تمام وترجع أزين فوتي كان فوتي وكي ذني لان وذني الحال فما وكي ذني إلى السيسي لما أنا سجيني فرنسا إلى كون فغي القبائل أذكرن في الفوت مع فوتين لكن أدون كريزة في فرنسا حتى تصل القبائل كان كيني وفندمان سن تصل شغل تنخصن هكا دنيا مديا يون سامي سنا اللي سيرتيفيكا لاكور يبغى هذا يحفظ لاكور يجي في فرنسا ليكول بريمير هذا يحفظ قبائلي تمام أزبو ساكيني ما فكر بك لاكور السيد غادي يحفظ قبائلي لكن غادي يكون لن دي كورس تستعرف تمام ساكيني كيف ضرب تمام اي ذني تغاضن فهم في العلاقة ديالي يلاقي كل يوم هذه السين في المسلايف مورانيس وكي داين المسالم يعني ثورة قبل سالي كنا دوكلن سالنا un vote kabyle de telle sorte que رومبيان les politiques français دعنون
ثم شو تمسنا الفوز القبائل في فرنسا وقيني بس يعني ذي سجين وليانا خاصة كن لا تطس تذكرون القبائل في فرنسا مسلم ترى كنا ديت ولا نكوني خاصة كن يون علي يتفوتي الضوات ويتفوتي غوش توسا كمان بالله كان عندنا مثل كوما سي لا كولتور كابيل دي فرنسا ساكيني نتفرم في الناس نعرف ساكين لكون نهضر في الناس ديالها لكون يوني فادر ميسايا سخفيلي وسميرا في فرنسا تين غورس سمس راديو ساكيني في فرنسا سكابو كدير في فرنسا سان كدير راديو سو لابون دي فام القبائل سنه لا وكيد يعني خاصين الدراري القبائل فما ساكين القبائل سنه الراديو فام في فرنسا فما زعما ديال داني تيت مكرضه فما دي سميس مكرضه في سميس اون بيبليوتيك يعني ذا يقول زعما واحد ديك كتابين صغيرين يبغى يقرا ديك صغير بس بوسكيني ولاش ذكريات كذا اللي بيعرف في فرنسا واحد الفايك نزلت ذيك التواريخ ديك كاسيات لي سي دي تو سا بس بوسكي غنقول كلي بور دي ريزون ايكونوميك وزميرات خدمه غنقول كلي دونك il فرنسا التعاون الغاشي ديالنا كي سون فرونسي دونك كي دو دروا ils ont le droit à leur culture فما ديال تدعونا كيف تعاونوا كلي تص انا كتقرضي كامل c'est incroyable parce que on est quand même la première communauté de Guy des Français, c'est la plus grosse communauté, c'est le gros peuple Glen de Guy des Français, donc l'un est effectivement le même, mais le deuxième peuple existant en Guy des Français, c'est quand même de l'Arc-Veilleur. Pourquoi, Zidane, pourquoi la communauté kabyle n'est-elle pas structurée? Il n'y a pas de structuration de Guy des Timours en Français, c'est l'Arc-Veilleur, la communauté kabyle. Déjà, ce que vient de dire Chudina, déjà il faut saluer la diversité d'opinion de la Kabylie parce qu'on ne peut pas tous penser la même chose. Là, sinon on va tomber dans le travers de partis uniques, la dictature unique, la dictature, le stalinisme. Donc là, le fait que les Kabyles, déjà par rapport à leur réaction dans les réseaux sociaux, il y a ceux qui votent à droite, il y a ceux qui votent à gauche, donc ça, il faut à saluer. Ça, effectivement, il faut à saluer, mais à Klednir, comme nous sommes une force, quand même, qui est pratiquement plus de 2 millions, voire 3 millions, et on n'a jamais évoqué un EDA, à contacter ou Guédagina, les différents partis, ben ça au moins prendre en compte parce que Rassenili, la Kabaïl d'Aguina, Tchaïchi, leur quotidien, mais quand même il faut qu'on laisse une petite partie pour la Kabylie parce que voilà, donc on est dans une société, on a une communauté, mais donc il faut penser pour cette communauté, avec tout ce que vit d'ailleurs la Kabylie en Algérie, avec tout ce qu'il vit comme répression, comme génocide, comme crime contre l'humanité, comme dictature, comme répression. Et on n'a jamais soulevé ça en tant que communauté, parce que bon, il y a des indépendantistes, il y a aussi d'autres chapelles kabyles, chacun prêche pour sa chapelle, mais à aucun moment il y a quelque chose, on parle pour le bien de toute la Kabylie, du peuple kabyle. La structuration d'une communauté. On peut pas parler de communauté. On peut parler des Kabyles, effectivement, mais on ne peut pas parler de communauté parce qu'il n'est pas uni, on n'a pas une seule voix, au moins un pourcentage de voix. Donc on a quelque chose. Donc on peut, quand quelqu'un se présente dans l'urne, il va penser parce qu'il connaît ce député, parce que voilà, il répond bien à ses besoins, machin, mais on n'a jamais évoqué les indépendantistes et tout ça. En tant qu'indépendantiste, on a contacté des députés, des sénateurs, des membres du gouvernement, des ministres, mais ça reste une partie. Donc, c'est que par exemple, le pouvoir français, le Macron, quand il veut parler avec les Tibétains, il sera en derrière. Donc, il parle au nom du Tibet. Taïwan, c'est des gens qu'on connaît, quand il veut parler de Taïwan, il sait avec qui parler. Donc il y a des gens bien définis, ils parlent au nom du Taïwan. Donc
pas contre une partie, donc ils parlent en faveur du Taïwan. Et la même chose qu'on peut dire aux Kurdes, c'est que voilà, le pouvoir français veut parler aux Kurdes, donc ils sont identifiés. Pareil, les Ouïghours, c'est des gens qu'on connaît, ils représentent une communauté, et c'est ça qui est bon. Qui manque à Séguéna, le pouvoir français, s'il veut traiter le dossier kabyle, il n'y a pas avec qui parler. Et c'est ça le grand problème qui manque actuellement. Voilà, et c'est vraiment malheureux. C'est malheureux parce que quand même l'immigration de la Kabylie ne date pas d'aujourd'hui. Ça date depuis maintenant pratiquement un siècle, hein, qui est l'immigration kabyle en France. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, donc l'immigration n'arrive pas à constituer une vraie communauté qui défend les intérêts du peuple kabyle, les intérêts de la Kabylie, et à mon avis, c'est ce qu'il faudra préparer CRGS, il faut œuvrer. Voilà, dans le État kabyle, le problème des indépendantistes donc militent pour l'installation d'un État kabyle, le l'État kabyle ça y est, donc on n'aura plus le problème parce que on a donc une structure kabyle identifiée qui parle au nom de la Kabylie et au nom du peuple kabyle. La Séguéna, le pouvoir français, mais il défend que ses propres intérêts contre notre partie du Kabyle. Donc, et ça, c'est pas bien. On veut une structure kabyle, un État, même organisé comme une communauté, hein, pour défendre les intérêts du Kabyle. Et après, il faut réfléchir comment il faut la faire, mais en aucun cas parler, par exemple, au nom d'une idée, au nom d'un projet. Mais il faut parler au nom de la Kabylie, au moins pour réduire la répression qu'il subit actuellement de la part du pouvoir algérien. D'accord. Oui. Il faut quand même faire attention à ne pas faire un vote communautariste. L'Europe, il y a des communautés qui posent des problèmes. On n'est pas des gens pour poser le problème. Quand je parle de je veux dire le Qbaïr, il y a des Français, mais je ne sais pas il a des Français, des Romains. Ils ont des droits en tant que Français. En même temps, évidemment, ils ont aussi des besoins sur le plan surtout culturel. Donc c'est ce qu'il faut. On n'est pas là pour influencer la politique française, mais sûrement pour avoir les droits, surtout culturels, au niveau culturel. Donc pour les gens qui vivent en France, mais qui vivent en Guinée, يبغى يصير قبائل يعني نزل في النار كوني القبائل يلان فرنسا نزل في السن لكن اراون سن هذا مسعين جدا سن فما كاع يعني voilà انا كنت خاطرت سيدت انا justement c'était l'objet de ma question pour وكنا نوض avoir cette force qui pour imposer des l'école française au même titre que les autres langues, hein, mais que faut-il faire? Et effectivement, il faut nous structurer, mais comment? Apportons des solutions concrètes. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui dit, c'est vrai, il y a français, ou il y a nous, la communauté, ils sont en charge des Français. Avec le métro à Messourou, il a dit Paris, la ligne 1, خدمنا في الخضاير صار موت بلوس دان سيكل ومن بعد توت الاندستري سميت زمان مينيا فرنسا على شديرجي القبائل تخدم القبائل يعني القبائل بون طاس يثمر في فرنسا وكي يعني سور البلان ايكونوميك وسور البلان كولتورال وكي si on peut détailler parler beaucoup de choses mais une bonne القبائل إذا كان au niveau de la chanson, au niveau de la culture, mais c'est inimaginable. Il n'y a pas une autre communauté, il dit bon, je dis bon, je suis français. Sur le plan sportif, alors je ne vous dis pas, le plan sportif c'est encore pire, parce que, enfin, pire, je veux dire, c'est encore mieux, parce que la France elle a eu 2 Coupes du Monde, c'est grâce à la Qbaïr, les meilleurs joueurs, c'est des Kabyles qui ont rapporté ces Coupes du Monde des Français. Donc, la Qbaïr, vraiment, ils sont très importants, les Français. Le problème, c'est qu'en fait, ils n'ont pas de revendication claire.
Les gens, ils sont tous intégrés. Beaucoup, ils votent à droite, ils votent à gauche, c'est très bien. Mais ils n'expriment pas leurs besoins. Et c'est ça le problème. C'est pour ça qu'il il a bon, tout en gardant chacun, évidemment, garde ses opinions politiques. Enfin, on ne dit pas aux gens de tous voter de la même façon. Voter pour le Front National, voter pour les filles, voter pour la droite, la gauche. Non. Chacun vote selon sa conscience, selon, voilà. Mais, il y a des besoins qui sont communs. La culture, bon, la langue, ça touche tout le monde. Qu'on soit de gauche ou de droite, ça touche tout le monde. Ils sont là pour de bon, ils ont leurs enfants ici, et les Français, c'est son devoir d'aider les enfants à connaître la langue de leurs ancêtres. C'est un droit. C'est un titre que tout le monde. Les langues absolument. Voilà, les langues de la région de France, comme le breton, l'occidental, le guadeloupe, mais aussi d'autres langues, comme l'arabe, par exemple, aujourd'hui, il est enseigné en France, dans les écoles primaires. Enfin, et ça, avec le soutien de la France et des pouvoirs aussi. Et il y a le portugais, l'espagnol, et oui. Voilà, le kurde. Oui, voilà, il y a beaucoup de communautés qui aident à ce que l'enseignement des langues des communautés qui vivent en France soit respecté et enseigné. Donc ça c'est important. Et pour nous c'est un truc fondamental. La culture, nous quand on veut se rassembler, on a besoin de se rassembler, pour faire nos fêtes, sans être évidemment, ça rassemble tout le monde, les gens de gauche ou de droite, tout le monde est rassemblé pour faire des fêtes, pour des événements culturels, etc. C'est important. À Sbossagini, il y a un projet actuel, bon, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a en fait un projet qui existe déjà depuis un bon bout de temps, qui a été mis en sourdine parce que justement travailler le Samara pour aller jusqu'au bout. À Sagui, a été le prix, la mairie du 20e, enfin, du 19e, pardon, du 19e, ils sont en train de, enfin, ils ont, comment dire, trouvé un local pour créer une maison de la culture kabyle. Berbère plutôt, pas kabyle. Voilà. Bon, maintenant, c'est très bien que cette mairie prenne le projet, mais il faut que les Kabyles aussi s'entendent de la scène pour qu'il y ait une gestion saine de cette maison, quoi, qu'il n'y ait pas d'influence politique qui intervienne, quoi. C'est une maison pour la culture, pour des associations, pour voilà, donc des choses qui nous rassemblent, pas des opinions politiques qui nous divisent. Voilà. Ok, merci. Zidane, est-ce que ça a un impact est-ce qu'il y a un impact des élections en France? Pour répondre à cette question, je donne un exemple. C'est pourquoi Mélenchon, donc la France insoumise, il pèse. Voilà, et donc, alors qu'ils défendent parfois des causes qui sont un peu bizarres. Je prends l'exemple du Hamas, le palestinien, voilà, et c'est la candidature voilà. Chine, ils font beaucoup de dictatures. Et ils font beaucoup de dictatures, et beaucoup plus, je regarde les gaucho-islamistes ou les islamo-gauchistes, voilà, parce que ils voient en eux un réservoir de vote. Donc, tout est question d'intérêt. Je veux dire, vote X ou Y, si on veut un impact. Donc, il faut se positionner il faut être en position de force. Si on ne pèse rien, personne ne viendra s'occuper de ton cas. Alors, donc, mais Mélenchon, il soutient les Palestiniens avec tout le lobby des Palestiniens. Et voilà, le monde entier parle en eux. Parce qu'ils sont structurés. Ils sont structurés, ils sont voilà, fédérés. Nous connaissons Guinam. Si on veut que les pouvoirs à Guinam nous écoutent, s'occupent de la Kabylie, qu'il y ait un impact sur, par exemple, notre indépendance de la Kabylie. Parce que c'est la Kabylie, même si la Kabylie, la majorité des Kabyles, ils sont indépendantistes. Ils veulent l'indépendance de la Kabylie. Mais là, des fois, ils le disent timidement, avec un statut particulier. Donc, ils savent que, avec l'Algérie, c'est fini. Il n'y a plus la Kabylie dans le cadre algérien. Ça y est, c'est révolu. Ça n'a plus, ça n'a ni queue ni tête. Et du coup, donc, Loukani a un gros, que les pouvoirs en France, parce qu'on parle des élections françaises, il y a aussi des élections aux États-Unis, il y a des élections qui viennent se passer aussi en Grande-Bretagne. Si on veut,
Et dans ce pays-là, par exemple les Palestiniens, ils ont un fort lobbying. Alors que, toutes ces élections-là, on ne parle pas de la Kabylie du tout. Aucun mot. Donc, est-ce que vous avez entendu parler de la Kabylie dans une des élections? Rien. Voilà. Alors que, les réseaux sociaux, il y a certains Kabyles qui veulent, hein, comment dire, voilà, qui veulent qu'on vote pour l'extrême droite, hein, pour Bardella, parce qu'il a des origines, a priori, kabyles. Il y a d'autres qui veulent voter pour Mélenchon, voilà, parce que la gauche et tout ça. Donc, tout ça, c'est des considérations. Parce qu'il est kabyle, voilà, il va s'occuper du Kabylie. C'est pas parce que Bardella, avec l'idée du Rassemblement National, il est en train de titiller le pouvoir algérien par rapport à ces clandestins, aux OQTF et tout ça, ils s'entendent plus avec l'Algérie, ou bien il est avec la Kabylie. Et à ce cas, le pouvoir algérien, il va lui proposer quelque chose, voilà, et puis Edouard c'est des amis. Voilà, en gros, donc il faut pas, si on n'a pas une position de force, si les Kabyles ne se positionnent pas dans la communauté Anida, après il y a une sanction. Ça veut dire, je vote pour toi, si je vois que je réponds pas à mes besoins, à mes revendications, vous savez, je vote plus pour toi. Et là, donc, le vote kabyle, il aura un poids. Le vote communautaire kabyle, il aura un poids. Mais, tant que nous ne sommes pas dans cette disposition, on a une position de force, on peut influer sur la politique des candidats, malheureusement, voilà, donc, il nous faut du travail, il faut que les Kabyles se structurent une forte communauté qui pourra faire du lobbying, partout dans le monde. On parle du peuple kabyle, on parle de la Kabylie, du territoire de la Kabylie. Après, mais l'indépendance de la Kabylie est trop forte, ça des trucs. Au moins, arrêter la répression, arrêter les crimes contre l'humanité, arrêter le génocide, arrêter tout ce qui se passe en Kabylie. Et voilà, donc malheureusement, c'est une question de position de force. Si la Kabylie, on est fort, parce que 2 millions, c'est pas rien. 3 millions, c'est pas rien. Voilà, si 3 millions décident, voilà, on va séduire, là, l'organisation des structures, si la structure dit, voilà, il faut prendre soin de la Kabylie, bah, croyez-moi que tout le monde va, tous ceux qui se présentent aux élections, ils vont donc prendre en compte les besoins, les aspirations du peuple kabyle. D'accord. Je reviens au niveau du chiffre qui de 5 millions c'est des chiffres officiels qui sont sortis des consulats. Donc, comme nous avons que la très grande majorité des Algériens et Glandagui, c'est pour ça que j'ai pu dire entre 3 millions et 4 millions le Reveilleur. Donc, l'impact les élections à Yaden, en fait, il faut voir deux choses. D'une part, il y a les Kabyles qui sont en France, qui sont français, et qui peuvent influer effectivement sur les élections par leur vote. Ça, c'est normal, donc, selon leur choix politique dans la vie française. Les élections futures, parce que Dana a atteint les élections à Guy, donc... Enfin, oui, toutes les élections, j'ai qualifié qui boit mais toutes les élections en général, bon, ils ont tout à fait raison de voter selon leurs opinions personnelles pour le parti qui leur convient. Ça, c'est évident. Et puis, bon, chacun aussi, donc, selon son intime conviction, bon, il veut voter à gauche, à droite, et qu'il s'y a. Mais il y a aussi un impact sur ce qui se passe en Kabylie. Donc là, on parle de l'État kabyle. On ne parle plus de la communauté kabyle en France, mais on parle de l'État kabyle. Là, aujourd'hui, bon, il y a un État kabyle qui a été proclamé. La mouvance indépendantiste est très forte en Kabylie, par le monde, donc ça c'est clair. Cependant, la France, bon, elle est un peu fileuse quant à la politique qu'elle doit adopter vis-à-vis de la Kabylie. Donc, bon, il est tenu évidemment par des questions économiques, vis-à-vis du gaz algérien, par exemple, aussi par des questions sécuritaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France, elle a peur qu'il y ait une guerre civile, il y a
quelques jours, Macron a parlé d'une guerre civile en France. Ils ont effectivement peur que la communauté algérienne en France, qui est souvent, pour une bonne partie un peu proche de Mélenchon, donc des thèses palestiniennes, on va dire, qui sont antisémites, et qui sont islamistes, ça, il faut bien le noter, la France, il a peur qu'il y ait des mouvements de ce genre-là qui fassent un peu le parquet en France, comme ça a été d'ailleurs dans les années 90, où il y a eu des bombes qui ont été placées dans Paris par des islamistes algériens. Bon, voilà, donc la France, il a effectivement peur de ce côté-là. Mais les rebelles qui sont en France, il faut qu'ils agissent de façon à ce que la France ait une position, disons, juste vis-à-vis de la Kabylie. C'est-à-dire qu'elle connaisse que la Kabylie subit un déni identitaire, elle subit une opération qui est très forte, et puis c'est naturel que les Kabyles aient leur droit à leur indépendance. Voilà. Donc on ne demande pas évidemment à la France de soutenir ni militairement ni financièrement, mais qui reste dans le droit et qui respecte le droit des Kabyles. Voilà. Je pense qu'il y a وقبلنا دي تفنانين الجزائر دارنا كرا غازي في تفنانين فرنسا éventuellement. Oui, bon, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport en conclusion? Effectivement, donc les Kabyles, soit de nationalité française ou de nationalité, en fait, double nationalité, donc ils ont le droit de choisir les élus Ibran, les candidats Ibran, mais par contre, donc il faut pas perdre de vue la communauté kabyle, parce que nous sommes un peu les Orannas et tout ça. Il faut que la Kabylie, les Kabyles, les 3 à 4 millions de Kabyles doivent se structurer. Ça sera difficile, mais des stratégies, il y en a. Des stratégies, comment le faire, il y en a. Et il faut de patience, mais il faut parler, voilà. Donc, peut-être il faut, ne serait-ce qu'il y a des priorités, au moins les sujets les plus prioritaires, il faut qu'ils soient traités par, ces élections-là. Donc, il y a urgence à structurer cette communauté. Voilà. Donc, nous sommes, moi, j'appelle ça de vive voix pour qu'on commence d'ores et déjà à mettre en place cette structure qui parle au nom de au nom de tout le peuple kabyle et au nom de la Kabylie. Voilà. Et s'il y a des choses qui divergent, au moins on traite les choses les plus prioritaires, comme les crimes contre l'humanité, la répression, la violation des droits de l'homme, tous les génocides qu'il y a, au moins limiter les dégâts. D'accord, oui, effectivement, donc je pense qu'il y a besoin de structuration donc de la communauté kabyle en France, c'est clair. Donc il faut que les nazis il faut des divergences, il faut le mettre de côté, donc chacun a ses opinions politiques, mais il y a un fond commun sur lequel il faut qu'on s'entende. C'est absolument c'est nécessaire, c'est absolument indispensable. Il faut que les gens se rencontrent, travaillent ensemble, et puis qu'ils portent un discours commun devant les politiques français, les élus français, parce que les élus aussi, ils ont besoin des voix des Kabyles, ils n'ont pas besoin que des voix des islamo-gauchistes, ils ont besoin aussi des voix des Kabyles de France. On va leur dire, voilà, effectivement, donc voilà, nous aussi on a des besoins donc, sur le plan culturel, on a des besoins aussi vis-à-vis de la politique française envers l'Algérie et la Kabylie, donc il y a deux pays différents, donc envers l'Algérie et la Kabylie, c'est important. Donc ça c'est aux Kabyles de France de le faire. Donc déjà de ne pas s'attacher, donc de rester sur les différences, mais plutôt de voir ce qu'on peut faire en commun, et puis voilà, d'aller de l'avant, puis de contacter, chacun à son niveau, donc dans ses constitutions, dans sa mairie, etc., contacter les élus français et de leur expliquer le problème, expliquer les besoins, donc on a parlé, les besoins au niveau culturel surtout, que bon, qu'ils ont des droits donc que la Constitution française garantit. Voilà, donc il faut absolument que ces Kabyles-là s'organisent et puis je pense qu'on peut arriver effectivement à ce qu'il y ait un jour un vote Kabyle qui va effectivement être pris en compte. Ok, ثاني مرة ثاني